안녕하세요. 이슈이스타 시간입니다. 벌써 다들 알고 계시겠지만 텍사스주가 제기한 연방대법원 소송이 각하 판결을 받았습니다. 어제 19대 24개 주가 연방대법원 소송전으로 21세기적인 남북전쟁을 벌일 것이라고 방송을 올린 지 몇 시간 만에 이런 뉴스가 나와서 아찔했는데요. 그 내용 중에 연방대법원이 소송 자체를 절차상의 이유로 각하할 가능성도 있다고 했는데 설마 이렇게 즉각적으로 각하 판결이 나올 줄은 예상하지 못했습니다. 이번 연방대법원 소송이 각하 판결을 받았지만 소송은 끝나지 않았습니다. 소송이 아니더라도 또 다른 옵션이 여러 가지 준비되어 있는 것으로 파악됩니다. 일단 연방대법원은 부정선거 내용에 대한 검토를 거쳐 각하 판결을 내린 것이 아니라 소송 원고인 텍사스주가 타주의 행위에 대해 불이익을 당했다고 보기 힘들기 때문에 각하한 것입니다. 즉 텍사스주가 소송 자격이 없다고 봤기 때문에 각하했던 것이죠. 따라서 부정선거 내용, 이 본질을 따지는 소송은 앞으로 계속될 예정입니다. 루디 줄리아니 변호사는 우리는 즉각 다른 소송을 제기할 것이며 우리가 나서지 않으면 주류 언론과 대형 IT 기업 그리고 민주당이 또다시 이러한 부정선거를 획책해 미국을 파괴시킬 것이라고 밝혔습니다. 그는 이러한 용기 있는 일을 할 사람은 도널드 트럼프 대통령뿐이라고 전했습니다. 줄리아니 변호사는 끝난 것이 절대 아니다라고 강변했습니다. 루디 줄리아니 변호사는 이 소송은 본안 소송 내용에 대한 기각이 아니라 스탠딩, 즉 소송 주체의 흠결 때문에 기각된 것이다. 그래서 이 소송 원고를 트럼프 대통령과 몇몇 선거인단으로 해서 연방지방법원에 낼 것이다. 본안 소송 내용은 이전과 동일한 것이다 라고 밝혔습니다. 그는 연방대법원이 이 소송에 연루되려고 하지 않는 모습을 보는 게 정말 괴롭다. 정말 엄청난 실수를 하는 것이다. 이 문제가 지금 해결되지 않으면 미국 역사에 큰 상처로 남을 것이다. 심리가 열려 누가 맞고 누가 틀린지 결정을 내려야 한다고 밝혔습니다. 세뮤얼 얼리토 대법관은 별도의 성명서를 통해 텍사스주가 제기한 이번 소송에 대해 나는 사건에 관할 건이 대법원에 있다고 보고 사건을 심리했을 것이다. 하지만 대선 결과 인증 중단 명령 등 가처분 신청은 각하했을 것이다 라고 밝혔습니다. 클라렌스 토마스 대법관도 이에 동조했는데 줄리아니 변호사는 어떻게 소송 내용은 들어주겠는데 구제해주지는 않겠다는 입장을 밝히는지 이해할 수 없다고 전했습니다. 그는 내용만 듣기 위해 소송을 진행한다는 대법관 발언은 변호사로서 도저히 납득하기 어렵다고 밝혔습니다. 심리에 들어가면 어떤 식으로든 결정을 내려야 하는 것이 소송의 원칙인데 전혀 논리적이지 않은 태도를 보인 것입니다. 이 문제에 대해 트럼프 대통령이 가장 정확한 판단을 내렸습니다. 트럼프 대통령은 연방대법원이 우리를 실망시켰다. 지혜도 없고 용기도 없었다. 법적인 수치이자 나라를 망신스럽게 하는 것이라고 밝혔습니다. 줄리아니 변호사는 이번 소송을 하나의 옵션으로 판단했습니다. 그는 대법원 판결이 난 후 트럼프 대통령과 통화했는데 대통령도 다른 방법을 찾자고 했다고 전했습니다. 줄리아니 변호사는 우리가 애초에 계획했던 것처럼 이 사안을 4-5개의 다른 케이스로 나눠서 별건으로 소송하는 방안을 검토하겠다고 말했습니다. Where do you go from here? What is the president's path? And is there one? Well, yes, there is. I think this case, well, the case wasn't rejected on the merits. The case was rejected on standing. So the answer to that is to bring the case now in the district court by the president, by some of the electors, alleging the same facts, where there would be standing, and therefore get a hearing. Because the worst part of this is basically the courts are saying they want to stay out of this and they don't want to give us a hearing. They don't want the American people to hear these facts. And I think that's a terrible, terrible mistake. These facts will remain an open sore in our history unless they get resolved. They need to be heard. They need to be aired. And somebody needs to make a decision on whether they're true or false. And some court's going to have the courage to make that decision. You know, Mr. Mayor, this is not just about President Trump. It's about election integrity and elections moving forward. And the fact that these courts do not want to hear these cases, and even the Supreme Court in this ruling, you know, you had Alito and Thomas saying, okay,
well, we would like to hear the case, but we're not going to remedy it. So what's the point of hearing it? Well, I don't know. I actually don't understand that decision. I don't know how you hear a case and don't remedy it. Just hear it for the purpose of hearing it? That makes no sense to me as a lawyer or as a logical proposition. What's his reaction and how's he doing through all this? President's reaction is to look at other options. I mean, we always knew that this was an option, that we would have to convert this into, in fact, originally we thought about this as possibly 4 or 5 separate cases. So that's the option we're going to have to go to. There is nothing that prevents us from filing these cases immediately in the district court, in which the president, of course, would have standing. Some of the electors would have standing, in that their constitutional rights have been violated. 공화당 지지자들의 분노는 더욱 커지고 있습니다. 알렌 웨스트 텍사스주 공화당 위원회 위원장은 이제 각 주가 헌법에 위반되는 법률을 마구 만들어대고 그로 인해 법을 수호하는 다른 주들이 손해를 보게 됐다. 이제 법을 지키는 주들이 모여 또 다른 연방 국가를 만들어야 한다고 밝혔습니다. 오늘 워싱턴 DC에서는 또다시 부정선거를 규탄하는 대규모 시위가 벌어졌습니다. 앞으로 남은 소송은 20여 개에 이르고 연방 대법원으로 갈 수 있는 소송도 7개 이상입니다. 위스콘신주 대법원 심리, 조지아주에서는 도널드 트럼프 대통령이 제기한 소송과 시드니 파월, 린 우드 변호사가 제기한 소송이 각각 진행됩니다. 애리조나와 네바다주 소송도 각각 연방 대법원으로 직행했습니다. 하지만 소송 한계는 분명히 존재합니다. 근본적으로 지금까지 진행된 소송은 도미니언 투표기계 조작과 수천 표, 수만 표 부정행위 등을 다루는 것이 아니라 민주주의 본질에 대한 근원적인 의문을 제기하는 소송으로 구체적으로 나가봐야 기껏해야 우편투표 마감일과 투표 참관인 방해 행위 등을 따지는데 그치고 있습니다. 이번 소송도 정당한 법 집행이 이루어졌는지 따지는 적법 절차, 모든 국민의 권리가 평등하게 보호됐는가 따지는 동등보호조항, 연방 헌법이 규정한 선거 관련 법규를 잘 지켰는지 따지는 연방선거법 조항에 중점을 뒀습니다. 트럼프도 소송의 한계를 절감하고 다른 방법을 찾을 것으로 보입니다. 이미 위스콘신주를 제외한 나머지 주는 선거인단을 모두 확정하고 14일 투표를 앞두고 있습니다. 이 선거에서 트럼프 대통령은 밀릴 수밖에 없습니다. 그러나 이 선거로 모든 것이 끝나는 것이 아닙니다. 내년 1월 6일 새로 구성된 연방상원의회에서 선거인단 투표를 인준해야 합니다. 이 인준투표는 선거인단 투표 전체에 대한 인준이 아니라 주별 선거인단에 대한 인준투표로 진행될 수 있으며 공화당 의원들이 부정선거가 명백한 몇 개 주의 선거인단 투표를 인준하지 않는다면 전체 538명 선거인단의 과반수인 270명에 도달하는 후보가 없어서 결국 선거인단 효력이 끝나게 됩니다. 1월 5일에 조지아주에서 2명의 연방 상원의원을 뽑는 재선거가 치러지는데 이 선거에서 이길 경우 공화당은 52대 48로 다수당 지위를 계속 가져가게 됩니다. 트럼프 대통령이 특별히 지난 주말 조지아주 유세에 갔던 이유도 이러한 포석이 작용한 것입니다. 민주당도 바이든은 물론 버락 오바마 전 대통령까지 동원해 사활을 걸고 조지아주를 지원하는 이유도 상원 인준투표를 막기 위한 의도 때문입니다. 상원 인준투표로 선거인단 투표가 최종적으로 무산되면 연방 하원의회에서 대통령을 뽑게 됩니다. 연방 하원의원은 인구 비례로 438명을 선출하는데 각주 의원 중 다수당에게 한 표씩을 주게 됩니다. 현재 공화당이 다수당인 주는 27개, 민주당이 다수당인 주는 23개입니다. 이 단계에서는 이미 부정선거냐 아니냐의 문제는 논의 대상이 아닙니다. 각자 자기 정당의 대통령 후보를 찍는 요식 행위에 불과하기 때문에 트럼프 대통령이 뽑히게 됩니다. 트럼프 대통령은 이런 목표를 이루기 위해 의회를 압박하는 한편 자신이 지닌 합법적인 권한을 충분히 사용할 것입니다. 뜻대로 되지 않을 경우 헌법을 수호하기 위해 대통령에게 부여한 여러 권한을 사용할 수 있다는 언급이 나올 수 있습니다. 가장 먼저 고려할 수 있는 것이 바로 외국 정부 선거 간섭에 대한 대통령 긴급 명령입니다. 트럼프 대통령이 지난 2018년 9월 서명한 이 긴급 명령에는 미국 선거에 외국 정부가 관여해 회방 놓았다는 사실이 밝혀질 경우
긴급 명령권을 통해 비상사태를 선포할 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 현재 정보기관이 중국과 이란 등 적성국가의 미국 선거 개입 의혹을 조사하고 있습니다. 미국 정보기관을 총괄하는 국가정보국 DNI가 늦어도 20일까지는 대통령에게 보고서를 제출해야 합니다. 만약 중국 등 외국 정부의 개입 사실이 밝혀질 경우 긴급명령에 의해 비상사태가 선포되고 선거에 대한 특단의 조치가 취해질 수도 있습니다. 물론 트럼프 대통령은 내년 1월 20일 임기가 끝날 때까지 최후의 수단으로 계엄령을 내릴 권한을 지니고 있습니다. 4년 후 재출마하겠다는 선언이 나오고 부정선거를 다투는 본안 소송이 장기화된다면 바이든은 반쪽짜리 대통령에 머물게 됩니다. 미국은 원래 대선이 끝나고 취임식까지 마치 축제를 준비하는 것처럼 들뜬 분위기가 이어집니다. 취임식은 결혼식 같은 것이고 취임 이후 몇 달은 허니문 기간으로 보는 것입니다. 당선자 진영에서 이 분위기를 주도하는데 현재 바이든 진영에서는 아무런 흥이 나지 않습니다. 헌터 바이든 스캔들 의혹에 대한 연방당국의 수사가 계속되고 있다는 점도 있지만 판세가 어떻게 바뀔지 아무도 알 수 없기 때문에 조심하는 것입니다. 오히려 소송에서 계속 패하고 있는 트럼프 진영에서 활력이 넘쳐 보입니다. 지금까지 이슈 이스타였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 행복한 주말 보내시고요. 구독과 좋아요 눌러주세요.